से चढ़ेई बहुत भल थिला। विपद समय से समस्तंको साहाय्य करुथिला। से तार छुआ सांगरे एक छोट घरे रहुथिला। ता घर पाखरे एक लोभी काऊ आउ तार स्त्री रहुथिले। से माने सुजोग पाइले माँ चढ़ी को बहुत हैरान करुथिले। एमिति गोटे दिन, आरे धन, मु एबे खाइबा आनिबा पई बाहर को जाउची। तू घर छाड़ी कुआड़े भी जीवनी, मु शीघ्र फेरी आसीबी। ठीक अच्छी माँ, मु एकुटिया बाहर को जीविनी। हेले माँ, मते भी बाहर को जाए खाइबा आनिबा को भारी इच्छा हेउची। नारी धन, तू एबे बहुत छोट, आउ टिके बड़ हेई जा, मु तते मो सांगरे नै जीबी। से माने एपरी कथा हेबा समय रे काऊ आउ तार स्त्री सेठाକୁ आसिले। आरे चढ़ी, तो खाइबा आनिबा को जाउची कि? आमे भी जाउचु, चल आमे सांग हिकी जिबा। हाँ ठीक अच्छी, मु एबे ही घर बाहरुथिली, चलो जिबा। एमिति कथा हेई से माने सांग ही खाइबा आनिबा को चली गले। किछि दूर गला परे से माने अल्प किछि खाइबा पाइले। आरे चढ़ी, एठी किछि खाइबा अछि। आमे आज सकाळु किछि खाइनु, भारी भोक लागिलाणी। आमे आग ए खाइबा खाइनेउ, तो पई पछरे खाइबा खोजी देबु। हेले मो पुओ बहुत भोकिला अछि, मो ता पई ए खाइबा नै थांती। हाँ हाँ, आमे तते कहिलु ना, या परे जो खाइबा मिलिबो से सबु तोर। एमिति कही काऊ आउ तार स्त्री से खाइबा खाइदेले। तापरे से माने आगको चलिले। किछि दूर गला परे चढ़ी नदी पाखरे गोटे मका पड़िथिबार देखिला। से तळ पसिला। आरे एइटा तो गोटे मका। मका मो पुओ को बहुत भल लागे। से मका को देखिले बहुत खुशी हो जिवो। चढ़ेई, मु कौन कहूथिली कि काली मो घर को मो भौणी आसीबो, ताको खुएबा पई आम घरे किछि खाइबा नाही। तू कौन मते मका देई परिबु? हेले तमे माने तो कहिथिला या परे जहा मिलिबो सेटा मु नेबी। से माने एपरी कथा हेबा समय रे हठात से माने एक शब्द सुनिबाकु पाइले। केही जणे बंचाओ बंचाओ कही चित्कार करुथिला। आरे चढ़ी, लागुची किए बोधे विपदरे पड़िची। जा जा शीघ्र ताकु रक्षा कर, पछरे आसिक तू तो मका नहीं जीवु। तापरे माँ चढ़ेईटी शीघ्र से शब्द आसुथिबा जागा गला। चढ़ेई को जीवा देखि काऊ आउ तार स्त्री मका धरी शीघ्र सेठारु चलीगले। सेपटे चढ़ेई देखिला गोटे कुकुड़ा एक जाल भितरे पड़ी जाइची, आउ बंचाओ बंचाओ कही चित्कार करुची। आरे कुकुड़ा, तू ए जाल रे केमिति पड़िलु? मते धरिबा पई गोटे शिकारी एठी जाल बिछेइथिला, आउ किछि खाइबा रखिथिला। मु से खाइबा पाखको जीवा समय रे ए जाल रे पड़ी गली। से शिकारी बस्ता आनिबाकु जाइची। चढ़ेई, से आसीबा पूर्वरु मते शीघ्र ए जाल भितरु बाहर करि दे। चढ़ेई शीघ्र से जाल भितरु कुकुड़ा को बाहर करिदेला। धन्यवाद चढ़ेई, आज तो पाई मो जीवन बंचीगला। हेले चढ़ेई, तू एठी कौन करुथिलु? मु एठाको मो पुओ पई खाइबा खोजिबाकु आसीथिली। तते खाइबा मिलिगला? हाँ हाँ, मते खाइबा मिलिची। किछि समय आगरु ही मु से खाइबा पाइली। एमिति कही चढ़ी जेमिति पछको बुली देखिला काऊ आउ तार स्त्री सेठी नथिले। से पाइथिबा मका भी सेठी नथिला। से शीघ्र ता जागा पसिला। काऊ माने, तमे माने बहुत दुष्ट। मो पुओ भोकिला अछि, आउ तमे माने मते ठकी मो मका नहीं गलो। मु आउ केबे भी तम सांगरे खाइबा खोजिबाकु आसीबिनी। कौन हैला चढ़ेई, तू कांदुचु कौन पाई? काऊ माने मो पाइथिबा मका को चोरी करी नहीं जाइचंती। एबे मो पुओ कौन खाइबो? से बहुत भोकिला अछि। चढ़ेई, तू चिंता करनी, मो सांगरे आस, मो तते खाइबा देबी। मु ए पाख गुंफारे रुहे, आस मो सांगरे। एमिति कही कुकुड़ा चढ़ेई को ता गुंफा को नहीं गला। आरे तम गुंफा तो सतरी बहुत सुंदर हिची। ए गुंफा मो चेची बापा तैयारी करथिले। से बेठो
ଆମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଆସୁଛୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ ଭଗବାନ ତାର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଥଳିକୁ ରଖ। ଏ ଥଳିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଥଳିରେ 4ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଏସବୁ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ। ଗୋଟେ ପରୀ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମୋତେ ଏ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏ ଲଡ଼ୁ ଦେଉଛି। ଏ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇଯିବ। ଚଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେ ଲଡ଼ୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଆଣିଛି ଧନ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ତା ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ? ମା, ଆମ ସ୍କୁଲର ଟିଚର କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ବାହାର କଲା। ହେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସେ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇଲେ। ପରଦିନ ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଧରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛୁ ତୁ? ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାତିରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସକାଳେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୁଝିଲି ଏସବୁ ତାହେଲେ ଏ ଯାଦୁଇ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ମାଗିବା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏମିତି ଏକାଠି କାହିଁକି ହେଇଛ? ମା ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ ତମେ ଶୁଣିଲ, ସେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ସେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁକୁ ପାଇବା କେମିତି? ଏ ଚଢ଼େଇ ତ ଏଠି ଅଛି, ତା ଘରେ ଆହୁରି 2ଟି ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ଚାଲ ତା ଘରୁ ସେ ଲଡ଼ୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ଆରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ନା ନା, କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ସତ କଥା ଏ କାଉକୁ ଜଣେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନେ ତ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏ କାଉ ମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ। କାଉ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଖରାପ କରିବ ତା ସହ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ତମେ ମାନେ କାଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ କୁହ, ଆମେ ମାନେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁକୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବା? ଚଢ଼େଇ, ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଖାଇବା ମାଗିବା ଯୋଉଟା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇପାରିବେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆମେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁକୁ ବହୁତ ସାରା ଚାଉଳ ଫସଲ ମାଗିବା, ଯେମିତି ସେ ଚାଉଳ କେବେ ବି ସରିବନି। ହେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଚାଉଳର ଫସଲ ହେଉ, ସେ ଚାଉଳ ଯେମିତି କେବେ ବି ସରିବନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇଲେ। ସେପଟେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ ଚୁପ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ଲଡ଼ୁ ଥଳି ବି ତା ପାଖରେ ଥିଲା। କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଉଳ ଫସଲ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ଏ ଜାଗାରେ ତ କାଲି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଉଳ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚଢ଼େଇର କାମ। ସେ ତା ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁକୁ ଏସବୁ ମାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଏ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମାଗିବା। ମୋ ଦେହର ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ପାରାମାନଙ୍କ ଭଳି ଧଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଜାଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।
ହେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ, ମୋ ଦେହକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିଦିଅ। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲା। ହେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ, ମୋତେ ଜମି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦିଅ। ଏମିତି କହି କାଉ ବାକି ଅଧା ଲଡ଼ୁଟା ଖାଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହର ଅଧା ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ କାଉକୁ ଅଧା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର ମିଳିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଦେହର ଅଧା ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାଗିନଥିଲି। ମୋତେ ବି ଅଧା ଘର ମିଳିଲା। ଏସବୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଏ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ମିଳିଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୋ ଘରେ ଆଉ ଏକ ଲଡ଼ୁ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବା। ହେ ଯାଦୁର ଲଡ଼ୁ, କାଉ ଭଉଣୀକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦିଅ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ପାଇବି? କେବଳ ଭଲ ଚଢ଼େଇକୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋରି ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏ ଚଢ଼େଇ ଭଲ କି ନୁହଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପରି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସାରା ଦିନ ସେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ସେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା କହିବି। କିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ, ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଥିଲି। ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ପରୀ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ କୁହ? ଏ ବାକ୍ସକୁ କିଛି ଦିନ ତୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବୁ ଚଢ଼େଇ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ। ଏଇ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ତୁ ଯଦି ତାକୁ ମିଠା ମାଗିବୁ, ସେ ତତେ ଅନେକ ମିଠା ଦେବ। ଏଇ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର ମିଠା ଖାଇଲେ ଆମେ ପରୀମାନେ ଶକ୍ତି ପାଉ। ଏ କଥା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଯେମିତି ଜାଣିଲା, ସେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଏ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏ ବାକ୍ସକୁ କୋଉଠି ରଖିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲି। ଚଢ଼େଇ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଏ ବାକ୍ସକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା। ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପରୀ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନିଜ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବି, ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ମିଠା ମାଗି ଖାଇପାରିବୁ। ଏ ବାକ୍ସର ସବୁ ମିଠାରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିଛି ମିଠା ସାଧାରଣ ହେଇଥାଏ। ଏ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ତତେ ସାଧାରଣ ମିଠା ଦେବ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ବାକ୍ସ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା, ଆଜି କ'ଣ ତମେ ନୂଆ ବାକ୍ସ କିଣି ଆଣିଛ? ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ଏ ବାକ୍ସକୁ ମିଠା ମାଗିଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେବ? ମା, ମୋର ଆଜି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମତେ ବି କିଛି ମିଠା ଦିଅ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ କିଛି ମିଠା ଦେଉଛି। ଯାଦୁର ବାକ୍ସ, ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ମିଠା ଦିଅ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେ ବାକ୍ସ ତା ଛୁଆକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଠା ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମିଠା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୋର ବି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମତେ ବି ଗୋଟେ ମିଠା ଦେ ନା। ଯାଦୁର ବାକ୍ସ, କାଉକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ମିଠା ଦିଅ। ଏଇ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ। ଏ ବାକ୍ସ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ତ କାଉ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ତ।
ଏବେ ତ କିଛି ଦିନ ଏଇ ଚାଦର ବାକ୍ସ ପାଇଁ ମିଠା ଖାଇପାରିବୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇବୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି। କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଏକା ଏକା ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ନଦୀକୁ ଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଠା ବାକ୍ସ କଥା କହିଲା। ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ଅଛି। ଆଜି ତାହେଲେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ସେ ମିଠା ବାକ୍ସ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। ଆରେ ନା ନା, ଆମେ ସେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ଚୋରି କରିବାନି। ଭଲ ପରି ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିବ ନା, ସେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିବ ଆମେ ତା ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ଅନେକ ସାରା ମିଠା ମାଗିବା ଆଉ ସେସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଚଢ଼େଇ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବ? ଆଜି ହିଁ ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ମିଠା ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ନଦୀକୁ ଗଲା ସେମାନେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ଯାଦୁର ବାକ୍ସ, ମତେ 10 ଗିନା ମିଠା ଦିଅ। ଆରେ ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ। ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏ ବାକ୍ସ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ଦେଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଭାବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଏତେ ମିଠା ଖାଇପାରିବାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ମିଠା ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ତୁମେ ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟି କହିଲ। ଯାଅ ଏବେ ହିଁ ଯାଅ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ମିଠା ବିକ୍ରି କରି ଆସ। ତାପରେ କାଉ ମିଠା ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଏବେ ନଦୀରୁ ଆସିଲୁ, କାହିଁ ଆମେ ତ କାଉ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭାଇ, ଏ ବ୍ୟାଗରେ ତୁମେ କଣ ଧରିଛ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଉ ମିଠା ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ମିଠାରୁ କିଛି ମିଠା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ମିଠା ତୁମେ ନ ଖାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଉଛ? ମତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ମିଠା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସି ମିଠା ଦେବି। ତୁମେ ସେ ମିଠା ନେଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି। ଏବେ ଆଉ ତ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ଯେବେ ବି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମିଠା ନିଅ ମିଠା, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ତାଜା ତାଜା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କାଉ ପାଟି କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଯାଉଥିଲା। ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ସେ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ମିଠା ବାସ୍ନାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ସବୁ ମିଠା ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, କହ ଏ ସବୁ ମିଠା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବି? ତୁମକୁ କହିଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହେବ? ତୁ ଯଦି ମତେ ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର ଠିକଣା କହିଦେବୁ ମୁଁ ତତେ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର ଦେବି। ସୁନା ଘର ଲୋଭରେ କାଉ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ତୁ ମତେ ସେ ଯାଦୁ ବାକ୍ସର ଠିକଣା ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅନେକ ଖୁସି। ଏଇ ନେ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏଇ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର। ତୁମେ ସୁନା ଘର କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କାଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁନି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିନେଲା। ଏଇ କଣ? ଏମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ମିଠା ବାକ୍ସର ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ଲୁଚାଏ, ନହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ମିଠା ବାକ୍ସ ପାଇଲେ ଭଲ ପରୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଅଗଣାର ମାଟି ଖୋଳି ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ପୋତି ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏ ଘର କଣ ରିନୁ ଚଢ଼େଇର? ହଁ, ଏ ଘର ମୋ ମାଙ୍କର। ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ରିନୁ।
ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ଅଛି, ଯା ଘର ଭିତରୁ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନେଇଆ। ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମୂଷା କରିଦେବି। ନାଇଁ ପରି, ଆମ ପାଖରେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ଖୋଜି ଦେଖ। ତାପରେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ତୁ ତ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ତମ ଘରେ ତ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ କଳା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁର ବାକ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଚଢ଼େଇ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ଦେ। ସେମାନେ ଯାଦୁର ମିଠା ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ମାରିଲେ ଯାଇ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମା, ତୁ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତାପରେ କୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ରହିବି। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯା ଶୀଘ୍ର ମୋ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସକୁ ନେଇଆ। ଏଇ କୋଉଠି ରଖିଛ ଯେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ? ଶୀଘ୍ର ମତେ ଆଣିଦିଅ। ଆରେ ପରୀ, ତୁମେ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ତ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଅଛି। ମତେ ମିଛ କହୁଛ ନାହିଁ? ତତେ ସୁନା ଘର ଦେବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରହ, ଏବେ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏ କଣ କଲ ପରୀ? ଆମ ସୁନା ଘରକୁ କାହିଁକି ନେଲ? ଏବେ ତ ଖାଲି ସୁନା ଘର ନେଇଛି। ଯଦି ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ନ ଦେବ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ ବନେଇଦେବି। ଏବେ କୁହ, ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ମତେ ଦେବ କି ନାହିଁ? ନା ନା ପରୀ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯାଦୁର ମିଠା ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସୀ ପରୀ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ପରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ପରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା। ଏଇ କିଏ କିଏ ମତେ ବନ୍ଦୀ କଲା? ମୁଁ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ପରିରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଭଲ ପରି, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତମେ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ରୂପରେ ବିତାଅ। ଚଢ଼େଇ, ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମ୍ ହେବ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ସୁନାର ମିଠା ଘର ନିଅ। ଏ ଘରେ ତମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଲଡୁ ପାଇବ। ସେଇ ସୁନା ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରି ତମେମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇବ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁନାର ମିଠା ଘର ପାଇ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ। କିରେ, ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ନ ଆଣି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଯା ପଳା ଏଠୁ। ମା, ମତେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା କିଣିଦିଅ ନା। ମୋ ଖଟ ଉପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ରସଗୋଲା କିଣିବୁ। ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ? ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ନା, ଟଙ୍କା ବିନା ମୁଁ ରସଗୋଲା ଦେବିନି। ସେତେବେଳେ ସିନା ମୁଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ସତରେ ନା କଣ? ଦେ ମତେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ନୋଟ। ମିଠା ଲୋଭରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ନୋଟ ଧରି ଆସିଛୁ। ତୁ କଣ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତତେ ମୋ ଦୋକାନର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବି, ମାରିକି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ମନ ଯାଇ ମିଠା ପାଖରେ। କିରେ, କଣ ହେଲା? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ରସଗୋଲା କିଣିନୁ କି? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ବୋଲି କାଉ ଆଣ୍ଟି ମତେ ରସଗୋଲା ଦେଲେନି। ଓଲଟା ସେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ।
ମା ମତେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ବଡ଼ ନୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରେ ମା, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ ମୁଁ ତତେ ରସଗୋଲା କିଣିଦେବି। ସେଇ କେବେଠୁ ତୁମେ ମତେ ଏ କଥା କହି ଆସୁଛ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିଲିନି। ଏମିତି କହି ମନ ଦୁଃଖରେ କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୂରରୁ ରସଗୋଲା ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳେ ତା କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା କିଛି ଛୁଆ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ କିଛି ହେଲା ପରେ ବି ଏ କୁନିକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେ ପୁଣି ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। କଣ ହେଲା କି? ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? କାଲି କୁନି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦୁଇଥର ଦୋକାନରେ ଅପମାନ ପାଇଛି। ତଥାପି ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇ ନ ପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ମା କଣ ତତେ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ନା ତ, ମା ମତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ତମେ ମାନେ? ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ କୁନି ରସଗୋଲା କିଣି ଖାଇପାରିଲାନି? ଆରେ ତୁ କଣ ଦେଖିନୁ କୁନି କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛିଡା ବ୍ୟାଗ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା? ତା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। ଆହାରେ ବିଚାରୀ, ତା କଥା ଶୁଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ରସଗୋଲା କିଣି ଖୁଏଇବି। କଣ ପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଡାକୁଛୁ? ତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ କ୍ଲାସର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ମଜା ଉଡେଇବେ। କିଛି ହବନି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମ ପାଖକୁ ଡାକେ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତା ସହ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଚିକିର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁନିକୁ ଡାକିଲେ। କୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କାଉ ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି କୁନିକୁ ଦେଲା। କୁନି, ଏଇ ନେ ରସଗୋଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା, ଆମେ ତତେ ମାଗଣାରେ ରସଗୋଲା ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ମୁଁ କେମିତି ଯେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବନି, ଏଇ ନେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହଉ ଖାଇନେବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁନି ରସଗୋଲା ଧରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ କାଉ ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ତାର ଝିଅ ସେ ରଖିଥିବା ପ୍ଲେଟରୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଏ କଣ ଚିକି, କାଉ ଆଣ୍ଟି ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି କାହିଁକି ଖାଇଦେଲୁ? ତୋ ମା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତତେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲି। କଥା କଣ? ମୁଁ ତ ଏଠି 5ଟା ରସଗୋଲା ରଖିଥିଲି, ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଚିକି, ତୁ କଣ ରସଗୋଲା ନେଇଛୁ କି ମା? ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ତୁମକୁ କହିକି ନେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ନେଲ କି? କୁନି, ତୁ କେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ? ତୁ କଣ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଧରିଛୁ? ଏଇଟା ତ ମୋ ଦୋକାନର ରସଗୋଲା। କୁନି, ତୁ ରସଗୋଲା ନ କିଣି କେମିତି ନେଇଗଲୁ? ଏ ରସଗୋଲା ତ ଚିକି ତୁ। ଆରେ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ରସଗୋଲାଟା କେମିତି ନେଇଗଲୁ କୁନି? ଆମେ କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଚିକି? ଏ ରସଗୋଲା ତ ତୁ ମତେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେଲି? ଚୋରି କରି ଏବେ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ? ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ କୁନି ହିଁ ତୁମ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବୁଥିଲି କୁନିଟା ଗରିବ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଏବେ ଚୋରି କରିବା ବି ଶିଖିଗଲାଣି। ଚାଲ, ଏବେ ତତେ ନେଇ ତ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ କାନ ଛାଡ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଚିକି, ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? କାଉ ଆଣ୍ଟିକୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ପଦେ କିଛି କହିବୁ ତ ତୋ କାନ ଛିଡିଦେବି। ଆରେ ମା ଚିକି, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଜଗିଥା, ମୁଁ ଏବେ ୟା ମା ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। ଚିକି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବୁ, ହେଲେ ତୁ ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ ଶତ୍ରୁତା କରିବୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଆଜି କୁନିକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲି? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗେ। ଆଜି ସେ ଏମିତି ପାନେ ପାଇବ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ରିନୁ, ଏ ରିନୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏଇ କଣ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅର କାନ ଧରି କାହିଁକି ଛିଡା ହେଇଛ? ତା କାନ ଛାଡ। ତ ଝିଅ ଯାହା କାମ କରିଛି, ମୁଁ ତ କେବଳ ତା କାନ ଧରିଛି, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ କାଉ ଭଉଣୀ? କୁନି, ତୁ କଣ କରିଛୁ?
କଣ ଆଉ କରିବ, ଅନେକ ଦିନରୁ ତା ନଜର ମୋ ରସଗୋଲା ଉପରେ ଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡିଗଲା। କୁନି, ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ମୁଁ କଣ ତତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି? ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। କାଉ ଆଣ୍ଟି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚୋରି କରି ଏବେ ଭଲ ସାଜୁଛୁ ନାଇଁ? ମୋ ଝିଅ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏଇ କୁନି ମୋ ଦୋକାନରୁ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିଛି। ରିନୁ, ଏବେରୁ ତ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ, ପଛରେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଚୋରଣୀର ମା କହିବେ। କୁନି, ରସଗୋଲା ପାଇଁ ତୁ ଚୋରି କାହିଁକି କଲୁ? ତତେ ବଡ କରିଥିଲି କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କିରେ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରେ, ତୁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଏ ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ମୋ ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଯଦି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦିନି, ଯେତେ ସମୟ ଏଠି ବସୁଛୁ ବସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୋ ମା ତତେ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଇଛି? ଓ ଏମିତି କଥା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଗଛ ଦେବି। ଯା, ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ଏ ଗଛ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏ ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେବ। ତୁ ମନ ଭରି ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ମୋ ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି? ନାଇଁ ରେ ଝିଅ, ମା ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରହିପାରେନି। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା, ତୋ ମା ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହଠାତ୍ ରିନୁର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। କୁନି, କୁନି, ମାରେ ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ଫେରି ଆ ମା, ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ଏଇ ତ ତୋ ମା ତତେ ହିଁ ଡାକୁଛି। ଯା, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ମା ଉପରେ ରାଗ କରି ରୁହନ୍ତିନି, ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ କୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କୁନି, ମୋ ମାରେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତତେ ରାଗି ଏମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାଟା ଠିକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିନଥିବୁ। କାହିଁକି ଯେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି। ସେ କଥା ଆଉ ଭାବନି ମା, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କୁନି ଆଉ ତାର ମା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୁନି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ସେ ରସଗୋଲା ଗଛ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରସଗୋଲା ଫଳିଥିଲା। ମା, ମା ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରସଗୋଲା ଫଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିବି। ମା, ଏଇ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ନିଅ, ଖାଇକି ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି। ରସଗୋଲା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ଭଗବାନ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେଲେ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ବି ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ମା? କିନ୍ତୁ ମାରେ, ଆମଠୁ ରସଗୋଲା କିଏ କିଣିବ? ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରସଗୋଲା ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରୁ ରସଗୋଲା କିଣିବେ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ତତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତୁ କର। ତୁ ପୁଣି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ରସଗୋଲା ନେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ରସଗୋଲା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ କାଉ ଆଣ୍ଟି, କିଛି ରସଗୋଲା ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୋ ରସଗୋଲା ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ରସଗୋଲା? ଏ ସବୁ ରସଗୋଲା ଆମ ଘରର। ତୁମକୁ ଯେବେ ବି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କୁନିର ରସଗୋଲା ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରସଗୋଲା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ରହି ନପାରି କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା। ରିନୁ, କଣ ଦେଇ ତୁ ଏତେ ମିଠା ରସଗୋଲା ବନଉଛୁ ମତେ ବି ଟିକେ କହ। ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯେତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବୁନି। ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। କି ଭେଜାଲ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରୁଛ ତମେ ମାନେ?
ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଖାଉଛି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କାଇଁ ଆଉ କାହାର ବି ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଉନି, କେବଳ ତୋର କାଇଁ ହେଉଛି? ଲାଗୁଛି ରସଗୋଲା ବି ତ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି। ଚୁପ୍ କର କୁନି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଆରେ ଦେଖ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜିଲାପି ଦୋକାନ କେତେ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଯେବେଠୁ ଏ ମିନୁ ଜିଲାପି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲାଣି ଆଉ କେହି ବି ଆମ ଦୋକାନରୁ ଜିଲାପି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ମିନୁ ତା ଜିଲାପିରେ ଏମିତି କଣ ମିଶଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଚାଲିବ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏ ମିନୁକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସେ କାମ କରିବି। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚିନି ସରିଯାଇଛି ତ, ଚିନି ଆଣିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଜିଲାପି ତିଆରି କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନି ଦୋକାନ ଅଛି, ତୁ ସେଠାକୁ ଯା। ସେଠି ତୁ ବହୁତ କମ ଦାମରେ ଚିନି ପାଇଯିବୁ। ହେଲେ କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ମିନୁ, ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବୁ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବି ଶିକାରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ଓଲଟା ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ସତ ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ଆସିଲେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି। ଯା ମିନୁ ଯା, ଆଉ ଫେରିବୁ ଯେ ମୋ ସହ କଥା ହେବୁ। କାଉର କଥାକୁ ସତ ଭାବି ମିନୁ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୀର ମାରିଲା। ସେ ତୀର ଯାଇ ଚଢ଼େଇର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ କଣ? ଏ ଚଢ଼େଇଟା ତ ମରିଗଲା। ଏ ମଲା ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଏବେ କିଏ କିଣିବ? ଧେତ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ଧରି ପାରିଲିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଯାଏ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ଶିକାରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୂରରୁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଏ ମିନୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଯା ହଉ, ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହଟିଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଆର ପୁଅକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ମିନୁର ଘର ଆଉ ତାର ଦୋକାନ ମୋର ହେଇଯିବ। କାଉ ଖୁସି ମନରେ ମିନୁର ପୁଅ ବଣ୍ଟି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ତୁ ଅନାଥ ହେଇଗଲୁ। ତୋ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଏ କଣ କହୁଛ? ନା ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ମା ତ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ତୁ ନିଜେ ତ ମାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏ କଣ ମା, ତୁମକୁ କିଏ ତୀର ମାରିଛି? ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ମା ଡାକିବି? କାହା ପାଖରେ ରହିବି? ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ ମା। କାନ୍ଦି ବଣ୍ଟି, ଆଉ କାନ୍ଦିନି। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଚାଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ତ ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ଘର ଦେଖିଛି। ଆଜିଠୁ ତୁ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ। ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲା। ରିନୁ, ଏଇ ରିନୁ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ବାହାରକୁ ଆସେ। କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆସିଛ? ବାବା ବଣ୍ଟି, ତୁ ଏକା କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୋ ମା କଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି? ତା ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ମାନେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କଣ ହେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀର? ମତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଏ କଣ କହୁଛ? ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ନାହିଁ? ମୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। କେବେଠୁ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯାଇପାରିଲିନି। ବାବା ବଣ୍ଟି, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ପୁଅ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ପରି ରଖିବି। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବଣ୍ଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୋ ଛଡ଼ା ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ
ଆରେ ବଣ୍ଟି ବାବା, ଆଜି ମୁଁ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଗାଜର ହାଲୁଆ ବନେଇଛି, ଆସେ ଖାଇନେ। କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସାରା ଖେଳନା ଆଇଛି। ଆଗ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା। କଣ ହେଲା ବଣ୍ଟି, ତୁ କିଛି କହୁନୁ କଣ ପାଇଁ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ବାବା ତୋର? ମତେ କହ। ମାଉସୀ, ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ଆଉ କୁନି, ମୋ ପାଖରେ ନା ଅନେକ ଖେଳନା ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଅନେକ ମଜା କରି ଖେଳିବା। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜିଲାପି ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନ ଛାଡି ତୁମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଯିବି କହିଲୁ? ମାଉସୀ, ମୋ ମା ବି ତ ଜିଲାପି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ସେ ଦୋକାନରେ ଜିଲାପି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବଣ୍ଟି, ତୁ ଯଦି ସେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କାଲି ହିଁ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା କୁନି, ତୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ସହ ମିଶି ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ରେଡି କରୁଥା। ମୁଁ ଯାଇ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଜିଲାପି ବନେଇବାର ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ସବୁ ମିଠା ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ବଣ୍ଟି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଜିଲାପି ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଆଉ ଏକ ଅଟୋରେ ତା ଦୋକାନର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖି ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କୁନି ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଗଲାଣି। କୁନି ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ନା ଆମ ଖେଳ ପଡିଆ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସବୁଦିନ ଏଠି ଖେଳେ। ଆରେ ବା ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ତୁମ ସହ ମିଶି ଏଇଠି ଖେଳିବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାବା ବଣ୍ଟି, ତୁମ ମିଠା ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି? ମାଉସୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଡ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି। ମାଉସୀ, ତୁମେ ସେଠି ଜିଲାପି ବିକ୍ରି କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଆଉ କୁନି ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ। ହେଲେ ଶୁଣ, କାହା ସହ ଝଗଡା କରିବନି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଜିଲାପି ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋର ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଠା ବିକ୍ରି ନ କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? କଣ କରିବି କୁହ କାଉ ଭଉଣୀ, ବଣ୍ଟି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦୋକାନରେ ଜିଲାପି ବିକ୍ରି କରିବି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଆମର ତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମିନୁ ଗଲା ପରେ ଭାବିଥିଲି ତା ଘର ଆଉ ତା ଦୋକାନ ଆମର ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଏବେ ତା ଭଉଣୀ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରିନୁ ତା ଭଉଣୀ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଜିଲାପି ତିଆରି କରିପାରେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କରିବା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବ। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା ବନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ କାଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବଣ୍ଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଆରେ ପୁଅ ବଣ୍ଟି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ କାକରା ପିଠା ବନେଇଛି, ଏଇ ନେ ଖାଇକି କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କାକରା ପିଠା ବନଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତୁ ତ କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପାଉନଥିବୁ। ନାଇଁ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ପାଇଁ କାକରା ପିଠା ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏ ପିଠା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହ ବଣ୍ଟି, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ପୁଅ, ମାଉସୀ କଣ କେବେ ମା ହେଇପାରି? ତୁ ତ ମାଉସୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କରୁଛୁ? କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ମାଉସୀ କହୁଥିଲା ସେ ତ ମାର ଘର ଆଉ ତାର ଦୋକାନକୁ ନିଜର କରିନେବ, ତାପରେ ସେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ମାଉସୀ କେତେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ସେ ଭାରି ଖରାପ ଚଢ଼େଇ। ଏ କଣ କହୁଛ କାଉ ଆଣ୍ଟି? ସତରେ କଣ ମୋ ମାଉସୀ ଏତେ ଖରାପ? ହଁ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ତ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ କହୁଥିଲା, ଆମେ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛୁ। ତୁ ଏବେ ଛୋଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଏକ ଉପାୟ ଦେଉଛୁ। ତୁ
ତୁ ଏବେଠୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ତ ମାଉସୀ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ତୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇପାରିବୁ। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ବଣ୍ଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତି ହେଲା ପରେ, ବାବା ବଣ୍ଟି, ତୁ ବାହାରେ କଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ତୋ ମା କଥା ତୋର ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ? ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର କଣ ମା କଥା ମନେ ପଡିବନି? ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ରାତିରେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ରହନି, ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼। ଦେଖିବୁ ତୋ ମା ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବଣ୍ଟି ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ସେ କାଉର କଥାକୁ ସତ ଭାବି ତା ମାଉସୀକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଧରାତିରେ ବଣ୍ଟି ଉଠିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ ଆଉ କାଉ ଆଣ୍ଟି ଘର ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଇ ଆସେ। ଏଇ ନିଅ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଆମ ଦୋକାନର ଚାବି। ହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଚାବି ସହ କଣ କରିବ? ଆମେ ଯାହା ବି କରିବୁ ତ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିବୁ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ତୋ ମାଉସୀକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ରହିବା। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ ଚାବି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖରେ ଥାଇ ମିଟୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ, ଏ ବଣ୍ଟି ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ଚାବି କାହିଁକି ଦେଲା? ଚଢ଼େଇ କଣ ଘରେ ନାହିଁ କି? ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ସକାଳ ହେଉ ମୁଁ ବଣ୍ଟିର ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବି। ଆରେ ଦେଖ, ସେ ବୋକା ବଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ତା ଦୋକାନର ଚାବି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁ ମିଠା ଆଉ ଜିଲାପି ବନେଇବାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯିବା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ତା ଦୋକାନରେ କିଛି ବି ପାଇବନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏସବୁ ଭାବିଲା ପରେ ମତେ କେତେ ଯେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସେତିକି ଭାବିଥା, ଚାଲେ ଏବେ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ବଣ୍ଟି, କୁନି, ତମେ ମାନେ ମୋ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ ପାଉନି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଆମେ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଖିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତମେ ମାନେ ଘରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆସୁଛି। ଆରେ କଣ, ମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲା କେମିତି? ମୋ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସବୁ ମିଠା ବି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ ମୋ ଦୋକାନର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି? ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଏବେ ନୂଆ ଜିଲାପି ତିଆରି କରିବି? ଆରେ ରେନୁ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ଦେଖ ନା, ମୋ ଦୋକାନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଣ୍ଟି କାଉମାନଙ୍କୁ ତ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଘରେ ନଥିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉମାନେ ହିଁ ତୋ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଚୋରି କରିଥିବେ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭଉଣୀ? ବଣ୍ଟି ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ? ଏ କଥା ତ ଆମେ ବଣ୍ଟିକୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଚାଲେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ବଣ୍ଟି, ସତ ସତ କହ, ତୁ କାଉମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ତୁମ ଦୋକାନର ଚାବି ଦେଲୁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବଣ୍ଟି ଭୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ଯୋଉ ମାଉସୀ ନିଜ ଘର ଆଉ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ତୋରି ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ଘରେ ଆସି ରହିଲା, କାଉମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେଇ ମାଉସୀକୁ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ସେ କାଉମାନେ କେତେ ଖରାପ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତତେ ମିଛ କହି ତୋଠୁ ଚାବି ନେଇ ତୁମ ଦୋକାନର ସବୁ ମିଠା ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବଣ୍ଟି, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତୁ ଖୁସିରେ ରହ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଉ ଦିନେ ବି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବିନି। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମର ସବୁ ମିଠା ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ। ଆଜି ଆମେ ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ରହିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଲାଠି ଧରି କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇମାନେ ହାତରେ ଲାଠି ଧରି ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଘର ଛାଡ଼ି ଏବେ ହିଁ ପଳିବା। ଏମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଧରିବେ ମାରି ମାରି ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆରେ ଦେଖେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଅଟୋରେ ବସ। ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ଏଠି ତ ଅଟୋବାଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ନେବ? ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇ ଜାଣିଛି, ତୁ ଆଗ ବସ। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, କିଏ ମୋ ଅଟୋ ନେଇ ଯାଉଛ? ମୋ ଅଟୋର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କାଉ ମାନେ ସେ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ଜୋରରେ ଅଟୋ ଚଲେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରେକ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ କାଉମାନେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କାଉ ଘରେ ପାଇଗଲା। ସେ ସେସବୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲାପି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲା। କୁନି ଆଉ ବଣ୍ଟି ବି ତାକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।